सत श्री अकाल, मैं हाँ मनदीप कौर संधू। कहते कि अध्यापक उस मोमबत्ती दे वांग हुंदा है जो खुद जल के दूसरिਆਂ ਨੂੰ रोशनी ਦਿੰਦਾ है। और अज दे ਅਸੀਂ बहुत सारे अध्यापक देखते हाँ जो बहुत सारे बच्चों का भविख सुधारन दे लई, उन्हां नूं उज्जवल बनाउण दे लई, वड्डियां वड्डियां मंजिलां ते पहुंचाउण लई, वड्डियां पोस्टां ते पहुंचाउण दे लई बहुत मेहनत करते हैं और शुरू तो लैके बच्चे की उंगली फड़ के सिखाउणा शुरू करते हैं और उन्हां नूं वड्डे अफसर तक उन्हां दी जिहड़ी उंगली फड़ी रखते हैं। पर इस दौरान जे असीं गल करिए, बहुत सारे तुहानूं स्कूल दिखा चुके हैं, बहुत सारे अध्यापकों के नाल तुहानूं मिलवा चुके हैं, पर अज एक ऐसा स्कूल भी दिखावांगे, अज एक ऐसे अध्यापक के नाल भी मिलावांगे, वो अध्यापक जिसने अज तक छुट्टी नहीं की स्कूल दे विचों। बिल्कुल जी, 1000 तो वध दिन हो गया है। आम तौर पर असीं छुट्टी कर लैंदे, कभी बीमार ठमार हो जाने तां छुट्टी कर लैंदे, पर इस अध्यापक दे वल्लों एक दिन भी अजिहा नहीं आया कि अपनी ड्यूटी तो हट के जिहड़ा कभी छुट्टी की होवे। आए दिन रोज़ स्कूल आंदे, चाहे उस संडे होवे, चाहे लॉकडाउन लगा होवे, चाहे जून दी छुट्टियां होण, ते नित दिन वो स्कूल आए ने। सब तो पहले असीं उन्हां दा स्वागत करांगे और स्कूल नूं किन्नी सोहणी जिहड़ी दिख दित्ती है, सब जिहड़ा सेरा कुलदीप सिंह होणां दे सिर ते जांदा है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक जी। पर हाथ हाले भी बनया होया है ना, तां छुट्टी तां भी नहीं तुसीं करनी स्कूल तो। सो सब तो पहले असीं जानना ही चाहांगे कि तुसीं बहुत वडमुला उपराला कर रहे हो। पहले मैनूं लगदा अध्यापक होवोगे, आम तौर पर बहुत सारे अध्यापक ने संडे की छुट्टी हुंदी है, जून दी छुट्टियां हुण असीं भज के कहने कि जून दी छुट्टियां असीं किते ठंडी जगह ते घुम्मण जाना है, पर तुसीं अज तक छुट्टी नहीं कीती, की कारण है? देखो जी, पहला मैं एक ਜਦੋਂ मैं पढ़दा हुंदा ਸੀ उਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 15 ਕੁ ਦਿਨ ਆਇਆ, 18 ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ 19 ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਕੂਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। बिल्कुल, कदे इदा हो ही जाता है कि असीं बीमार हो जाइए है ना, सानूं लोड़ पैंदी है छुट्टी की, असीं रैस्टलैस हो जाते हैं। साडा शरीर है ना एक दिन की जिहड़ी है आराम नूं जरूर मंगदा है कि एक दिन का जिहड़ा आराम होवे, असीं भज दौड़ की जिंदगी तो थोड़ा पासे हो जाइए। कि तुसीं कदे बीमार होण दे बावजूद भी स्कूल जांदे हो? देखो जी, पहला तो परमात्मा की कृपा रही है भी मैं किते ज़्यादा बीमार नहीं होया, फिर भी किते थोड़ा बहुत किते बुखार चढ़ गया जां किते थोड़ी बहुती सट लगी ਤਾਂ फिर भी मैं स्कूल आउंदा रहा। जिवें हुण 999वें दिन मेरे हत्थ ते इत्थे सट लगी सी, डॉक्टर ने कहा सी भी प्रॉपर रैस्ट कर, ये नहीं चलाउणा, पर फिर भी अज 8-9 दिन हो गए, मैं उस तो बाद भी नहीं रुकिया ਤੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। जी बिल्कुल, ਹੁਣ तक ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 8/11/2016 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। बिल्कुल, ਅਸੀਂ देख रहे हैं ये स्कूल इन्ना खूबसूरत है और जो ਅਸੀਂ एंटर होने तो ऐ लगता जिद्दां ਅਸੀਂ प्राइवेट स्कूल च अंदर जाने होने ना, तो सानू प्राइवेट स्कूलों के जिन्ना बच्चे खिੱਚਦੇ हैं ना वो कि हाँ भी साढ़े को पढ़ाई बड़ी सोहनी दिंदे, ਅਸੀਂ उन्ने सोहने स्कूल बनाए होंदे उन्होंने। तो ਇੱਥੇ आ के सानू लग रहा कि ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एंटर होए ਆ कि किन्ना सोहना ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ बैडमिंटन खेडਣ ਦੇ ਲਈ पोर्ट बनाया होया। सो ਤੁਸੀਂ ग्राउंड भी देख सकते हो, तस्वीर दिखा दिंने आ। सो ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਏ कि ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੜੈਚ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਸੈਚਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਟਾਫ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੀ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਐਂਡ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਊਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਡਮ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਦੇਖਣੀ ਆ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਿਓ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੁਕੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਨਰਜੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 650 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ 30 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੀਚਰ, ਉੱਪਰ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ 10-12 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 2-2 ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 160 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲੈਬ ਬਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਰੂਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਬ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲੈਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ 3 ਲੈਬਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉੱਧਰ ਲੈਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਥ ਲੈਬ ਆ, SST ਲੈਬ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰ ਢੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ 3 MA ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ MPhil ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ B.Ed ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਲਦੀਪ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਮੈਂ 70% ਨੰਬਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਥਰਡ ਈਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ VA ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਆਉਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ?
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਮਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈंने ਸੈਕੰਡ ਐਮਏ ਕੀਤੀ, ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਮਫਿਲ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਹੰਝੂ ਨੇ ਜੋ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? ਐਮਫਿਲ ਦੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 22,000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਮੈਂ 22 ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੇਰ 22 ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਭਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, UGC ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਟ ਮੈਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ SD ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਫੇਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ JRF ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ PhD ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੀ ਢੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਲਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਰੀ ਦੀ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ MA ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੀ MA MPhil ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇ JRF ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੀ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੈਸੇ ਫੀਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੀਸ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫੀਸਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ? ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਭੇਜਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15,000 ਦਾ ਕੋਟ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 15,000 ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 15,000 ਦੀਆਂ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ 101 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ,
ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਖਰਚਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 32-33 ਪੱਖੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ LED, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਵੀ LEDs ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ LED ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ, NRI ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ LEDs ਲਗਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ LEDs ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਭੇਜੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲਗਭਗ ਮੇਰੀ ਰੁਟੀਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ LEDs ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ LEDs ਲਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 3 LEDs ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 2 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ LEDs ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 1 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਆ ਭਾਵੇਂ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲੇ? ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ, ਕੁਛ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਵੀ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝੂਲੇ ਲਵਾਇਆ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਝੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ, 3 ਝੂਲੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਰਟ ਰੂਮ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਡ ਤੱਕ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ 20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਆਰਟ ਰੂਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਾਲ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਨਾਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਟੀਚਰ ਐਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, LEDs ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਨਾਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਾਂਗਾ, ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਨਾਵ, ਖਾਸ ਨਾਵ, ਇਕੱਠਵਾਚਕ, ਵਸਤੂਵਾਚਕ, ਭਾਵਵਾਚਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੜਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਸਾਰੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਵੀ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡੱਪਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਡਟੇ ਰਹੀਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ 3-4 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 8 ਤੋਂ 12 ਜੋ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ, 2:50 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ 1000 ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ 1008 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ 2000 ਦਿਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਫੀਸ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, SMC ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਾਰੇ ਹੀ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹਨੂੰ 1000 ਤੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, NRI ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੇ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਲੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰਾੜ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 99% ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧੂਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਹਥਨ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਗਿਆ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।